Hello dear students, welcome to English video lecture. I am Professor Randir here. Friends, today we have to deal a section number 4. In section number 4 we have to learn a drama, one act play. 4.2 The Rising of the Moon. This drama is written by Lady Gregory, a Irish writer. The central theme of this drama is a person who is fighting against the civilization or the British government who are ruling the peoples very badly, especially the Irish persons who are suffer in this situation. And the persons, a policeman, a sergeant, who is doing his job to catch the person who is flew away from the prison, and they are searching him around the area. So what is the introduction of this dramatist that we have to learn here? Lady Gregory Isabella Augusta Percy. A real name of this author is Isabella Augusta Percy, and the nickname for she used for herself is Lady Gregory. Was born in country Galway. She born a country Galway in Ireland, a area of Ireland, one of the moving spirit behind the establishment of the Abbey Theatre in Dublin. She was a playwright of a great technical skill. At the instance of her friend and sponsor William Butler Yeats, who encouraged her to study the old history and folklore of Ireland. In Abbey Theatre, she inspired. The spirit is given to her. She was also encouraged by her friend William Butler Yeats, who encouraged her to study the old history and folklore of Ireland. विल्यम बटलर येट्स यांनी प्रोत्साहित करत त्यांना आयरिश हिस्ट्री अँड फ्लोक्लोर यासंबंधी अभ्यास करण्याचं सजेशन दिलं. लेडी ग्रेगरी हॅज स्पेशली मास्टर इन द वन ॲक्ट फॉर्म, अँड देन आफ्टर शी स्टडीड इट very well and she became the master in one act form of her 31 act plays. She has written almost 31 act plays. Spreading the News and The Rising of the Moon are the best known to readers. जे वाचक आहेत त्यांच्या माहितीतले जे वन ॲक्ट प्ले आहेत, इस्पेशली द टू आर व्हेरी फेमस, स्प्रेडिंग द न्यूज अँड द रायझिंग ऑफ द मून, दॅट वी हॅव टू लर्न इन व्हिडिओ लेक्चर. The Rising of the Moon reveals both great charm and skill of dramatic imagination and a closely observed Irish character. In this drama, author, it means the dramatist Lady Gregory, has written the Irish character perfectly. The imagination power of this author is outstanding one. The play's charm mainly rests on the sustaining passion ऑफ आयरिश नॅशनलिझम. या प्लेचा जे थीम आहे ते की एक आयरिश व्यक्ती आहे की तो त्याच्या देशभक्तीमध्ये व्यस्त झालेला आहे आणि ते देशासाठी तो पॅशनेट झालेला आहे, आणि जे ब्रिटिश गव्हर्नमेंट आहे त्यांनी जे काही जुलूम अत्याचार जे आयरिश लोकांवर होत आहे याच्याविरुद्ध आवाज उठवलेला आहे, म्हणजेच फ्रीडम फायटर म्हणू शकतो असा तो व्यक्ती आहे. द टायटल which is taken from the ballad on Sean O'Farrell is a symbol of the Irish uprising against the British. This title is taken from the book or a ballad. Ballad म्हणजे पोवाडा आहे, त्या पोवाड्यातून जे सॉंगचं टायटल होतं त्यातून हे टायटल घेण्यात आलेलं आहे. शॉन ओ फेरेल, जे सिम्बॉल जो दिलेला होता आयरिश लोकांनी यूज केला होता अगेन्स्ट द ब्रिटिश गव्हर्नमेंट. अपरायझिंग म्हणजेच की त्या साम्राज्याचं
साम्राज्याचं जे ब्रिटिश गव्हर्मेंट आहे त्यांच्या आधिपत्याखाली आयरिश लोक राहत होते. परिणामी त्यांना त्यांचा स्वातंत्र्यासाठी धडपड ते करत आहेत. लेडी ग्रेगरी केअरफुली स्टडी of the Irish character, her skillful delineation of the individual characters and her perfect handling of the situation are responsible for this one-act play's great charm and popularity. She is the popular playwriter in English literature. What is the actual drama that we have to learn here? The Rising of the Moon. Scene: side of a quay in a seaport town, some posts and chains, a large barrel, enter 3 policemen, moonlight. The scene is given here. Sergeant, who is the older than the others. Before going to actual the drama, we have to learn about the characters in this drama. The very important character, the protagonist of this one act play is Sergeant, who is a police officer and he has taken a charge to catch the person who is flew away from the prison. सर्जंट हा एक पोलीस अधिकारी आहे आणि त्याच्याकडे जो व्यक्ती तुरुंगातून पळून गेलाय त्याला पकडण्याची जबाबदारी सोपवलेली आहे. टू फाइंड आउट टू कॅच दी prisoner, he tried everything and 2 persons are helping him, the policeman B and policeman X. These two are the company or the 2 colleague of sergeant. हे 2 त्याचे सहकारी आहेत आणि ते त्या पळालेल्या व्यक्तीच्या त्याला शोधण्यासाठी गस्त घालत आहे. दे आर पेट्रोलिंग इन सी पोर्ट और इन अ क्वे. समुद्रकिनारा जो भाग आहे त्या भागात ते पेट्रोलिंग करत आहेत. सीन: साइड ऑफ अ क्वे इन अ सी पोर्ट टाउन, सम पोस्ट अँड चेन्स, अ लार्ज बॅरल, एंटर 3 पोलिसमेन, मूनलाईट. संध्याकाळची वेळ आहे, चंद्रप्रकाश पडलेला आहे आणि या ठिकाणचा असा सीन आपल्याला इथे दिलेला आहे. लार्ज बॅरल पण आहेत त्या ठिकाणी, म्हणजेच पिंप आपण त्याला जनरल भाषेमध्ये म्हणजे पेट्रोल डिझेलचे जे टाके असतात रॉकेलच्या, स्पेशली दॅट कॉल बॅरल. सार्जंट और सर्जंट, हू इज ओल्डर दॅन द ऑदर्स. हां, सर्जंट जो आहे तो वयाने खूप मोठा आहे दोघांच्या तुलनेनं. देर आर 3 मेन कॅरेक्टर. अक्रॉस द स्टेज टू राईट अँड लुक्स डाऊन स्टेप्स. राईट बाजूने क्रॉस करत तो खालच्या दिशेने स्टेप्सने जातोय तो. लुक्स डाऊन स्टेप्स. द आउटर पुट डाऊन अ पेस्ट पॉट अँड अनरोल अ बंडल ऑफ प्ले कार्ड्स. त्याच्याकडे तो प्ले कार्ड्स चिटकवण्यासाठी तो या 2 मित्रांना घेऊन किंवा 2 सहकाऱ्यांना घेऊन तो आलेला आहे. प्ले कार्ड मीन्स पोस्टर विच ऑफ अ पर्सन हु इज रन अवे फ्रॉम द prison. Policeman B, I think this would be a good place to put up a notice. He points up to barrel. Policeman B suggests to his colleague that this is the good place to put up a notice. He points towards the barrel. Policeman B म्हणतो की मला वाटतंय की हे ठिकाण चांगलं आहे की इथे आपण हे पोस्टर चिटकू शकतो आणि तो त्या बॅरलकडे बोट दाखवतो. पोलिसमॅन एक्स, बेटर आस्क हिम. ठीक आहे, पण त्याला विचारूया. कॉल्स टू सर्जंट, आपण सर्जंटला विचारलं पाहिजे असं तो म्हणतो. विल दिस बी अ गुड प्लेस फॉर अ प्ले कार्ड? नो आन्सर. अँड दे आर आस्किंग, पोलिसमॅन एक्स इज आस्किंग टू और wanting a permission to paste these posters on that barrel, but there is no answer from sergeant. सर्जंटला तो विचारतो की या ठिकाणी चिटकवलं चांगलं असेल का, बट देर इज नो आन्सर फ्रॉम सर्जंट. क्वॅ, इट मीन्स अ प्लॅटफॉर्म लाईंग alongside or projecting into water the loading and unloading of ships. जहाजांचं म्हणजेच वी जनरली वी कॉल इट पोर्ट. क्वॅ मीन्स पोर्ट, एक बंदर आहे
किंवा ज्या ठिकाणी जहाजांचे चढ उतार होते अशा ठिकाणं मालाची देवाणघेवाण ने-आण केली जाते अशा ठिकाणाला क्वॅ म्हटलेलं आहे. सर्जंट ऑलरेडी इज गिवन हिअर, पोलीस ऑफिसर रँकिंग बिलो ॲन इन्स्पेक्टर. इन्स्पेक्टरच्या खालच्या लेवलचा तो आहे. प्ले कार्ड, अ साइन ऑफ पब्लिक डिस्प्ले, either posted on the wall or carried during a demonstration. एक वर्णनमय असलेलं चित्र ते पेस्ट करत आहेत. पोलिसमॅन बी, विल वी पुट अप अ नोटीस हिअर ऑन द बॅरल? नो आन्सर. पोलिसमॅन बी आस्किंग वन्स अगेन द सेम क्वेश्चन, विल वी पुट अप अ नोटीस हिअर ऑन द बॅरल? आम्ही हे जे प्ले कार्ड आहे ते या बॅरलवर चिटकू का, चिटकवलं तर चालेल का असं विचारतोय. बट नो आन्सर फ्रॉम द सार्जंट. सार्जंट, देअर्स अ फ्लाईट ऑफ स्टेप हिअर दॅट लीड्स टू द वॉटर. सार्जंट इज नाऊ टॉकिंग विथ टू मेंबर. देअर अ फ्लाईट ऑफ स्टेप्स दॅट हिअर लीड टू द वॉटर. बघा या ठिकाणचे जे पायऱ्या आहेत ते डायरेक्टली पाण्याच्या दिशेने जात आहेत. दिस इज अ प्लेस दॅट शुड बी माइंडेड वेल. आणि हेच ठिकाण योग्य ठरेल इफ ही गॉट डाऊन हिअर. आणि नक्कीच तो या ठिकाणी येईल. हिज फ्रेंड्स माइट हॅव अ बोट टू मीट हिम. दे माइट सेंड इट इन हर फ्रॉम आउटसाईड. कदाचित त्याचे मित्र या ठिकाणी बोट घेऊन येतील आणि ते त्याला त्याच्या बोटीमधून घेऊन जातील असं सार्जंट त्या दोघांना सांगतोय. पोलिसमॅन बी, वुड द बॅरल बी अ गुड प्लेस टू पुट अ नोटीस अप? बट अ policeman B is asking the same question once again to the sergeant. Would the barrel be a good place to put a notice up? त्या टिपड्यावरती, त्या पिंपावरती जर आपण पोस्टर लावलं तर चांगलं ठरेल का असं विचारतोय सार्जंट. इट माइट, यू कॅन पुट इट देअर. ठीक आहे, तुम्हाला वाटतं ते चिटकवा असं त्याने सांगितलं. दे पेज द नोटीस अप अँड दे आफ्टर द परमिशन दे पेज द नोटीस ऑन दॅट बॅरल or the poster on that barrel. परमिशन मिळताच ते बॅरलवर ते पोस्टर चिटकून देतात. सर्जंट रीडिंग इट. नाऊ सर्जन इज रीडिंग द पोस्टर. व्हॉट इज रिटन ऑन इट? डार्क हेअर, डार्क आईज, स्मूथ फेस, हाईट 5 feet 5. देअर्स अ नॉट मच टू टेक होल्ड ऑफ इन दॅट. दॅट्स अ पिटी. आय हॅड नो चान्स ऑफ सीइंग हिम बिफोर ही ब्रोक आउट ऑफ कोल. द डिस्क्रिप्शन अबाउट द पर्सन whose picture is drawn on that poster, the discrimination is given here. वर्णन दिलेलं आहे त्या व्यक्तीचं. डार्क हेअर, त्याचे केस डार्क आहेत. डार्क आईज, गडद असे डोळे आहेत. गडद रंगाचे केस, गडद रंगाचे डोळे. स्मूथ फेस, सौम्य असा चेहरा. हाईट 5 feet 5. देअर्स नॉट मच टू टेक होल्ड ऑफ इन दॅट. आणि या व्यक्तीकडे असं विशेष काही असा पर्सनॅलिटी नाही आहे. इट्स अ पिटी. आय हॅड नो चान्स ऑफ सीइंग हिम बिफोर ही ब्रोक आउट ऑफ कोल. आणि त्याने हे तुरुंग तोडून पळाल्यापासून तो अजून काही मला दिसून आलेला नाही असं सर्जंट बोलतोय. दे से हिअर अ वंडर दॅट्स ही मेक ऑल द प्लॅन्स फॉर द होल ऑर्गनायझेशन. हा एक सामान्य अगदी दुबळा असलेला व्यक्ती एक पूर्ण ऑर्गनायझेशनसाठी प्लॅन बनवतोय. ही गोष्ट खरोखर नवल वाटण्यासारखी आहे. देअर इजंट अनदर मॅन इन आयर्लंड वूड हॅव ब्रोकन गोल द वे ही डीड. आणि अद्याप आयर्लंडमध्ये असे काही व्यक्ती नाही की त्याने गोल मीन्स अ परिसन ऑर जेल, की त्याने जेल फोडून तो निघालेला आहे. ही मस्ट हॅव सम फ्रेंड्स अमॉंग द गोलर्स. आणि त्याच्याकडे बघून असं वाटत नाही की तो जेल तोडून जाऊ शकतो. नक्कीच त्याला कोणीतरी मदत केली असावी असं सर्जंट बोलून दाखवतो. पोलिसमॅन बी, £100 इज लिटल इनफ फॉर द गव्हर्मेंट टू ऑफर फॉर हिम अँड गव्हर्मेंट अनाऊन्स रिवॉर्ड इफ अ पर्सन हू कॉट or cash to the flew person £100. It was the reward. £100 बक्षीस त्या बदल्यामध्ये घोषित केलेलं होतं. जो कोणी व्यक्ती जो तुरुंगातून पळालेल्या कैद्याला पकडून आणेल, त्याला धरून आणेल, त्याला £100 बक्षीस मिळणार होतं.
You may be sure any man in the force that take him will get promotion. आणि जर या पोलीस दलातील कोणी व्यक्तीने जर त्याला पकडलं तर त्याला बक्षीसही मिळेल आणि प्रमोशनही मिळेल असं पोलीसमॅन बी बोलून दाखवतो किंवा त्यांच्या आपापसामध्ये चर्चा सुरू आहे. आय विल माइंड द प्लेस माय सेल्फ. आय वुडंट वंडर ॲट ऑल इफ ही केम दिस वे. यात आय विल माइंड दिस प्लेस माय सेल्फ. आणि ही जागा मी आता सोडणार नाही, ही माझी जागा ठरेल. आय वूड वंडर ॲट ऑल इफ ही केम दिस वे. आणि मला नक्कीच वाटतंय की तो याच मार्गाने येऊ शकतो. ही माईट कम स्लिपिंग अलॉंग हिअर. तो नक्कीच आपल्याला आपल्याला चुकंडा देत किंवा आपल्याला चुकवून तो या ठिकाणी पोहोचलेला असेल. पॉईंट टू साईड ऑफ क्वॅ. आणि त्या किनाऱ्या भागाकडे बोट दाखवून तो खुणवतो की या भागातून तो आपल्याला चुकवा देऊन जाऊ शकतो. अँड हिज फ्रेंड्स माइट बी वेटिंग फॉर हिम दिअर पॉईंट्स डाऊन स्टेप. आणि त्याचे मित्र त्या ठिकाणी वाट बघत असतील की जे बोट घेऊन येतील आणि आपल्याला तो सापडणार आहे. अँड वन्स ही गॉट अवे इट्स लिटल चान्स वी वूड हॅव ऑफ फाइंडिंग हिम. जर तो एकदा इथून निसटला तर परत त्याचं आपल्याला काहीच कोणत्याही प्रकारचा त्याचं शोध लागणं शक्य होणार नाही. फाइंडिंग हिम इट्स मे बी अंडर अ लोड ऑफ केल्प ही वुड बी इन अ फिनिशिंग बोट. आणि एकदा की तो इथून पसार झाला तर त्यानंतर आपल्याला तो कधीही हातात लागणार नाही. अँड नॉट वन टू हेल्प अ मॅरिड मॅन दॅट वॉन्ट्स इट टू द रिवॉर्ड. आणि एखादा जो गृहस्थ आहे, मॅरिड आहे, त्याला हा रिवॉर्ड मिळणार नाही असं सर्जंट बोलतो. Policeman X. And if we get him itself, nothing but abuse on our heads for it from the people and maybe from our own relations. जर पोलिसमॅन एक्स म्हणतो की जर आपण त्याला पकडलं तर आपल्याला लोकांच्या शिव्या खाव्या लागतील की जो व्यक्ती देशासाठी लढतोय आपण त्यालाच पकडतोय आणि आपले रिलेटिव्ज आहेत ते पण आपल्यावरती रागावतील असं पोलिसमॅन एक्स मी दोघांना समजवतोय. सार्जंट वेल वी हॅव टू डू अवर ड्युटी इन द फोर्स. ॲक्च्युली वी आर इन ड्युटी ऑफ फोर्स देअर फॉर इट्स अवर वी हॅव टू कॅच द पर्सन हू इज फ्ली अवे फ्रॉम द पर्सन. हॅवंट वी द होल कंट्री डिपेंडिंग ऑन अस टू कीप लॉ अँड ऑर्डर. आपल्यावरती कायदा आणि न्यायव्यवस्था बाळगण्याची जबाबदारी आहे का असं नाही का असं तो विचारतो. इट्स दोज दॅट आर डाऊन वुड बी अप अँड दोज दॅट आर अप वुड बी डाऊन. म्हणजे जे कायदा आणि सुव्यवस्था जे बाळगतात काही त्यांचे इट्स दोज दॅट आर डाऊन वुड बी अप अँड दॅट आर अप वुड बी डाऊन. जर आपण आपली ड्युटी जर पाळली नाही तर कदाचित आपल्यालाच तुरुंगात टाकतील आणि ज्याला आपण शोधतो ते आपल्यावरती राज्य करतील असं तो बोलतो. इफ इट वॉजंट फॉर अस वेल हरी ऑन यू हॅव प्लेंटी ऑफ अदर प्लेसेस टू प्लाकार्ड एट. घाई करा, तुम्हाला अजून बऱ्याच ठिकाणी पोस्टर चिटकवायचे आहेत असं सर्जंट त्या दोघांना सांगतो. अँड कम बॅक हिअर देअर टू मी. आणि तिकडून परत या असं त्यांना तो सुचवतोय. यू कॅन टेक द लँटर्न डोंट बी टू लॉंग नाऊ. आणि ह्या कंदील घ्या आणि जास्त काही दूर जाऊ नका असं तो म्हणाला. इट्स अ व्हेरी लोनसम हेअर विथ नथिंग बट द मून. इथे फार एकांत आहे म्हणजेच या ठिकाणी म्हणजे भीतीदायक असं वातावरण लोनली प्लेस आहे त्याच्यामुळे लवकर इकडे या आणि चंद्र पण जास्तपणे इथं काही उजेड आलेला नाही असं तो सांगतोय. In this way we have learned the few parts of this drama. In the next lecture we will learn the remaining part of this drama. Keep watching English video lecture regularly. Thank you once again.